Right, circular motion. Already we know. Okay, already we know that circular motion. So, what is the motion? What is the definition of motion? What is the definition of motion? Motion అంటే ఏంటి? The body is moving. Very good. Okay, that body to change the position with respect to the time. That's called as the motion. Okay, so the body change the position or change the place. Okay, with respect to the time. Okay, time then for example object అనేది దాని యొక్క place ని change అవుతుంది అంటే the body is in motion. Okay, the motions are classified into two types. Okay, so two types. So three types, sorry. Okay, translatory motion, rotation motion, rolling motion కూడా అనొచ్చు. Okay, so what is the translatory motion? Translatory means rotational means circular motion. What is a translatory motion? Translatory motion అంటే ఎలా ఉంటుంది? The object along a straight line. So that means the motion should be linear. Okay, so for example ఒక ఆబ్జెక్ట్ తీసుకోండి. Okay, let's consider a object. Okay, the object moving along a straight line. For example straight గా వెళ్తుంది అనుకోండి. That means the motion of the object is never repeat. ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మోషన్ అనేది రిపీట్ అవుతూ ఉంటుందా? కాదు. ఓకే, మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రైట్ గా వెళ్తూనే ఉంటాం కానీ మళ్ళీ బ్యాక్ రోడ్ వస్తుందా? మళ్ళీ సేమ్ పాయింట్ కి వస్తామా ఇన్ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్? నో. ఓకే, సో దట్ మీన్ ద మోషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ along a straight line is called as the translatory motion, right? So that means the motion should be linear. Okay, linear means along a straight line as well as but in circular motion what is the circular motion? Rotational motion. Tell me. Sir, object rotational motion, circular path. Very good. Okay, the motion of the object along a circular path. Okay, so అంటే కంపల్సరీ ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ కన్సిడర్ ఏ సర్కిల్. Okay, see this is one of the circle. Okay, the motion of the object, the body is moving along a circular path. Okay, so that means the motion of the object is repeated repeated. Okay, కంటిన్యూస్ గా ఆబ్జెక్ట్ యొక్క మోషన్ అనేది రిపీట్ అవుతూనే ఉంటుంది. ఎందుకు? బికాస్ ద సేమ్ పాత్. Okay, the motion of the object is same path along the object move along a circular path. Okay, so around the one fixed point. Okay, so this motion is called as the circular motion. Next, what is the rolling motion? What is the rolling motion? Surface. What is the rolling motion? Rolling the body. Okay, the motion is due to rolling. Okay, rolling. Right, so for example the object is rolling. Okay, so rolling and is the object having the rolling motion. Okay, rolling motion అనేది ట్రాన్స్లేటరీ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఆ ట్రాన్స్లేటర్ లీనియర్ వెళ్ళిపోవచ్చు, అలా అని చెప్పేసి సర్క్యులర్ కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఓకే, రోలింగ్ మోషన్ లో. రైట్, సో జనరల్లీ అయితే మనం జనరల్లీ మనం తీసుకునేవి టూ టైప్స్, ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ అండ్ రొటేషనల్ మోషన్. దట్ మీన్స్ సర్క్యులర్ మోషన్. ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ ద మోషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అలాంగ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే, స్ట్రైట్ లైన్ కి వెళ్తే దాన్ని ఏమంటాం మనం? ఓకే, ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ అంటాం. Okay, so the object moving along a circular path, the motion of the object is along a circular path is called as the circular motion. Okay, so this is a difference. Okay, ఇందులో కూడా సేమ్. Okay, so translatory motion లో కూడా ఏమొస్తాయి? Translatory motion లో the object having the displacement, velocity, and acceleration. Okay, same in circular motion also the object having the displacement, velocity and acceleration. But what is the difference? అన్ని సేమేనా? సర్క్యులర్ మోషన్ లో అండ్ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ లో రెండు సేమ్ ఉంటాయా? అవి ఈక్వల్ గా తీసుకుంటామా? డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇందులో డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈక్వల్ తీసుకుంటామా? కాదు సార్. ఓకే, సో ఎందుకు అంటే ఇఫ్ ట్రాన్స్లేటరీ మోషన్ ద ఆబ్జెక్ట్ మూవింగ్ అలాంగ్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్, దట్ మీన్స్ లీనియర్.
So the object having the displacement is a linear displacement. Linear means along a straight line. So linear acceleration. Okay, linear velocity. Okay, but in circular motion. Angular velocity. Very good. Angular displacement. Okay, ఎందుకు? So the object is moving, okay, in a circular path around a one fixed point. So that means the object changes the angle with respect to the fixed point. ఆ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ను బేస్ చేసుకొని ఓకే ఆబ్జెక్ట్ అనేది దానికి యాంగులర్ డిస్ప్లేస్ అవుతుంది. ఓకే, సో యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్, ఓకే, అండ్ యాంగులర్ వెలాసిటీ, ఓకే, అండ్ యాంగులర్ యాక్సిలరేషన్ అంటారు. ఇక్కడ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ మనం అయితే జనరల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమైనా తీసుకుంటాం, ఎస్ అని తీసుకుంటాం. జనరల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమైనా తీసుకుంటాం, ఎస్ అని తీసుకుంటాం. బట్ ఓకే, ఎస్ మీన్స్ లెంత్ అని కూడా తీసుకోవచ్చు ట్రాన్స్లేటర్ మోషన్ లో. బట్ సర్క్యులర్ మోషన్ లో ఏమైనా తీసుకుంటారండి? సర్క్యులర్ మోషన్ లో యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమైనా తీసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ మూవింగ్, okay, one fixed point. Circumference, sir. Okay, that is O. Okay, so fixed point, right? So for example ఇక్కడ చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఏ దగ్గర ఉంది, B కి వెళ్ళింది. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమని తీసుకోవాలి? యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమని తీసుకోవాలి? దాని పేరు ఏం పేరు అంటారు సార్? ఇది రెండు యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆర్కా ఇది అంటారు. టీటా అనేది ఏంటిది? యాంగిల్. టీటా అనేది ఏంటిది? యాంగిల్. ఓకే, సో దాన్ని ఏమంటాం మనం అంటే యాంగిల్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, అంతే కదా. యాంగిల్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది, అదే కదా డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమంటాం, ఆబ్జెక్ట్ అనేది స్ట్రైట్ గా వెళ్తే లెంత్ తీసుకుంటాం. ఇక్కడ యాంగిల్ చేంజ్ అవుతుంది కదా, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఏమవుతుంది, యాంగిల్ నే మనం డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకుంటాం, దాన్నే యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటాం. ఓకే, సో టీటా అనేది ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? డి టీటా అనేది రిప్రజెంట్ చేసేది ఏంటన్నా? ఓకే, యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, డి టీటా ఈజ్ రిప్రజెంట్ ది యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇట్స్ క్లియర్? ఓకే, సో మన యాంగులర్ వెలాసిటీని ఒమేగా తీసుకుంటాం, లీనియర్ గా అయితే ఏమని తీసుకుంటాం? V గా తీసుకుంటాం. ఓకే, ఓకే, లీనియర్ వెలాసిటీ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ ది V, బట్ యాంగులర్ వెలాసిటీ ఇస్ టేకెన్ యాజ్ ది ఒమేగా. ఇక్కడ చూడండి, ఒమేగా నాట్ W, ఒమేగా తీసుకోవాలి. ఓకే, రైట్. సి ఫస్ట్, ఏ మోషన్ ఆఫ్ ది బాడీ అలాంగ్ ది సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ది సర్కిల్ ఇస్ కాల్డ్ సర్క్యులర్ మోషన్, రైట్? సో ఏ ఆబ్జెక్ట్ అయినా కూడా ఒక సర్క్యులర్ పాత్ లో రొటేట్ అవుతుంది అబౌట్ వన్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్. ఓకే, ద ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ రొటేటింగ్ అరౌండ్ ది వన్ ఫిక్స్డ్ పాయింట్ ఇస్ కాల్డ్ లైక్ ది సర్క్యులర్ మోషన్. ఓకే, దిస్ మోషన్ ఈస్ కెన్ బి యూనిఫామ్ ఆర్ నాన్ యూనిఫామ్. ఆ మోషన్ అనేది యూనిఫామ్ ఉండొచ్చు, నాన్ యూనిఫామ్. యూనిఫామ్ అండ్ నాన్ యూనిఫామ్ మీన్స్ ఓకే, యూనిఫామ్ అంటే సేమ్ యాక్సిలరేషన్ తో. ఎస్ సార్. దాని డెస్టినేషన్ ఏరియా వరకు సేమ్ స్పీడ్ ఉంటుంది సార్. ఓకే, మీరు కొంచెం థింక్ చేయండి, జస్ట్ 5 minutes. సార్ ఇప్పుడు సార్ आपने दो का दो इसलिए कर रहा हूँ फिर वैसा अब दो करते हैं इसलिए अब इस पहले तो करेक्ट कर आता हूँ कल कराड़े रात के 10 बजे से पर फिर के उसी पे कुछ चले చేంజ్ ఇన్ స్పీడా సార్? तो किरा का पानी दो जमा पानी नहीं दे क्या है मैं ग्लास है ना आटा पानी का टटिया ना पानी दो को पानी देना वो नींबू का काट डाल दो तक्की बोले हम मैं क्या बोले जी? पानी गरम कर दो। अरे पानी चूल्हे गरम है। चूल्हे गरम है? अरे खाना पकता है, सामान पकता है, कैसा देते जी? अलग ही बोलते हैं, मेरा काम मेरे को है। సార్ ఫస్ట్ 1 అవర్ లో 60 km/h స్పీడ్ తో ట్రావెల్ చేసిన ఆబ్జెక్ట్ సెకండ్ 1 అవర్ లో కూడా 60 km/h ట్రావెల్ చేస్తే యూనిఫామ్ స్పీడ్ అవుతుంది సార్. హలో శివ సార్ ఆమన్నాడు. సరే సరే. आई कब क्या उठे बैठा ना वैसा बैठ नींबू देवा से नींबू गरम करते
पानी कर रहा है इंटरेस्टिंग चला रहा है रात को खाना ना हो गर्म पानी में डाला होगा गर्म पानी में देना हो पानी Okay. So circular motion means, listen. Okay, uniform and non-uniform means, uniform means సార్ ఫస్ట్ 1 అవర్ లో 60 km/h ట్రావెల్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ సెకండ్ 1 అవర్ లో కూడా సేమ్ km/h ట్రావెల్ చేస్తే ఇన్ఫార్మ్. వెరీ గుడ్. యూనిఫామ్ మీన్స్ సేమ్ ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఓకే జస్ట్ నడుస్తూ ఉన్నాం మనం ఓకే మన మోషన్ అనేది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టైం ఓకే టైం t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 1 సెకండ్ తర్వాత దగ్గర మనం స్పీడ్ ఎంత ఉందో t ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 10 సెకండ్స్ తర్వాత కూడా సేమ్ ఉంటుంది. దట్స్ కాల్డ్ ఐజ్ ఓకే. సో యూనిఫామ్ ఓకే. మోషన్ యూనిఫామ్ మీన్స్ మోషన్ అనేది ఏ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్న ఏ టైం తో మనం ఓకే కంపారిజన్ టైం తో చేసినా ప్లేస్ తో చేసినా సేమ్ ఉంటే దట్స్ కాల్డ్ ఇది యూనిఫామ్. అలా కాకుండా ఇక్కడ 10 నుండి ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్పీడ్ అనేది 10 m/s నుండి ఆఫ్టర్ 10 సెకండ్ తర్వాత 5 m/s దట్ ఈస్ నాట్ యూనిఫామ్. ఓకే, ఈస్ నాట్ ఏ యూనిఫామ్. ఓకే, యూనిఫామ్ మీన్స్ ఓకే ద మోషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ సేమ్ ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్. ఏ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నా కూడా మోషన్ అనేది సేమ్ ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం యూనిఫామ్ అంటాం. ఓకే, నాన్ యూనిఫామ్ మీన్స్ ఓకే ఈజ్ నాట్ సేమ్. ఓకే, ద మోషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ నాట్ సేమ్ ఎట్ ఎవ్రీ పాయింట్. ఓకే, ఏ పాయింట్ దగ్గర కూడా సేమ్ లేకపోతే దట్స్ కాల్డ్ ఇది ఓకే నాన్ యూనిఫామ్. రైట్. సో ద మోషన్ కెన్ బి యూనిఫామ్ ఆర్ నాన్ యూనిఫామ్. సర్క్యులర్ మోషన్ లో యూనిఫామ్ ఉండొచ్చు, నాన్ యూనిఫామ్ ఉండొచ్చు. ఓకే, ఎలా ఉన్నా కూడా దాన్ని మనం యూనిఫామ్ ఓకే యూనిఫామ్ ఉంటే యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అంటాం, నాన్ యూనిఫామ్ ఉంటే నాన్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ అంటాం. ఇఫ్ ద బాడీ మూవ్స్ విత్ ఏ కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ ఇట్ ఈస్ యూనిఫామ్, అదర్వైజ్ నాన్ యూనిఫామ్. కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ ఉంటే యూనిఫామ్, ఓకే కాన్స్టెంట్ స్పీడ్ లేకపోతే నాన్ యూనిఫామ్ అంటాం. ద లీనియర్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ మోషన్ ఆఫ్ ది బాడీ చేంజెస్ ఎట్ ఎవ్రీ ఇన్స్టెంట్. ఓకే, డైరెక్షన్ అనేది ఎవ్రీ పాయింట్ దగ్గర చేంజ్ అయితేనే ఉంటుంది. ఓకే, ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది సర్క్యులర్ మోషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఎలా వెళ్తుందంటే ప్రతి ఏ పాయింట్ దగ్గర అయినా కూడా దాని యొక్క డైరెక్షన్ అనేది చేంజ్ చేసుకుంటూనే పోతుంటుంది. అవునా, ఇది ట్రూ? ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉందనుకోండి, ఈ పాయింట్ దగ్గర ఉంటే స్ట్రైట్ గా వెళ్ళానా దాని డైరెక్షన్ చేంజ్ చేసుకుని సర్క్యులర్ పాత్ లో వెళ్ళానా? చేంజ్ ఇన్ డైరెక్షన్ సార్, డైరెక్షన్ చేంజ్ చేయాలి. సో ఏ పాయింట్ దగ్గర చూడండి కంపల్సరీ అది చేంజ్ చేసుకుంటూనే ఉండాలి, డైరెక్షన్ చేంజ్ చేస్తూనే ఉండాలి. The linear velocity of the body in circular motion at any instant is tangential to the circular path. ఓకే, దాని యొక్క లీనియర్ వెలాసిటీ ఇంతకుముందే చెప్పాను నేను. లీనియర్ వెలాసిటీ అనేది ఎలా ఉంటుందా ఓకే యాంగిల్ లా ఉంటుందా? లీనియర్ వెలాసిటీ సార్, లీనియర్ వెలాసిటీ అనేది ట్రాన్స్లేటర్ తీసుకుంటామా? స్ట్రైట్ సార్, స్ట్రైట్. అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ, అదే చెప్తున్నాడు ఇప్పుడంటే ద లీనియర్ velocity of the object okay, at any point is tangential to the circular path. For example, పాయింట్ దగ్గర వెలాసిటీ తీసుకోండి. ఈ వెలాసిటీ అనేది దాని యొక్క డైరెక్షన్ ఎలా ఉంటుందండి? టాంజెన్షియల్ అంటే ఇట్లా స్ట్రైట్ గా. ఏ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నా కూడా స్ట్రైట్ గా, ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నా స్ట్రైట్ గా, ఈ పాయింట్ దగ్గర తీసుకున్నా కూడా స్ట్రైట్ గా ఉంటే దాని లీనియర్ వెలాసిటీ. అంటే ద లీనియర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ టాంజెన్షియల్ టు ది సర్క్యులర్ పాత్. ఆ సర్క్యులర్ పాత్ కి టాంజెన్షియల్ గా ఉంటుంది, అంటే స్ట్రైట్ గా. అంతేగా లీనియర్ వెలాసిటీ అంటేనే స్ట్రైట్ గా ఉంటుంది లీనియర్ వెలాసిటీ అంటే. ఓకే, అది రైట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే an artificial satellite okay is in circular motion around the path. ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఓకే, ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటండి? ద లీనియర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ది బాడీ ఇన్ సర్క్యులర్ మోషన్ ఎట్ ఎనీ ఇన్స్టెంట్ టాంజెన్షియల్ టు సర్క్యులర్ పాత్. ఇది ఎక్కడ వస్తుందంటే మీ ఎగ్జామ్ లో కాదండి. మీకు ఎక్కడ అడుగుతారంటే మీకు ఈ సెట్ డిప్లొమా అయిపోయిన తర్వాత ఈ సెట్ అనే ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఆ ఎగ్జామ్ లో ఈ పాయింట్ అడుగుతారు. మీకు ఫిజిక్స్ కూడా ఉంటుంది. ఓకే, సో అప్పుడు ఏం జరుగుతారంటే అప్పుడు టచ్ ఉండదు, బట్ ఈ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్, మనకి సబ్జెక్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది అర్థం అవుతానే అప్పుడు సో అప్పుడు మీరు చదవాలి అంతా ఇప్పుడు లైట్ తీసుకుంటారు. ఇలాంటి మీకు ఇప్పుడు ఇదంతా సబ్జెక్ట్ అంతా ఈ చిన్న పాయింట్స్ అనేవి జస్ట్ మీ ఎగ్జామ్ పర్పస్ లో ఉన్నాయండి ఇవన్నీ. సో ఎగ్జామ్ పర్పస్ ఏమడుగుతారు? వాట్ ఈస్ ద సర్క్యులర్ మోషన్ అంటారు. జస్ట్ మీరు ఎక్కడి వరకే సర్క్యులర్ మోషన్ డెఫినేషన్ రాసి ఎగ్జాంపుల్ రాస్తారు. ఈ పాయింట్ తో అవసరం ఉండదు. ఈ పాయింట్ ఎప్పుడు మీకు యూజ్ అవుతుందంటే ఎప్పుడైతే మీకు మల్టిపుల్ చాయిస్ వస్తాయి. మల్టిపుల్ చాయిస్ ఎప్పుడు వస్తాయి? ఈ సెట్ ఎగ్జామ్ లో వస్తాయి. ఆ ఈ సెట్ ఎగ్జామ్ లో అడుగుతాడు. ఓకే, సో క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు. టాంజెన్షియల్ గా ఉంటుందా, యాంగిల్ గా ఉంటుందా, జీరో ఉంటుందా అని ఇలా ఆప్షన్స్ ఇస్తాడు. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ద లీనియర్ వెలాసిటీ. యాంగులర్ వెలాసిటీ అనేది
ఓకే సర్క్యులర్ పాత్ వెంబడి ఉంటుంది. ఓకే ది యాంగులర్ వెలాసిటీ ఓకే around the path of the circular. Okay, but linear velocity is tangential. Tangential means linear ఉంటుంది, straight. Okay, very very important. Right. So next, what is the definition of circular motion? The rate of change. Okay, sorry. What is the definition of circular motion? The motion of the body along the circumference of the circle is called circular motion. Very very important. ఓకే సింపుల్ ఇది, ఇవన్నీ మనకు జనరల్, దీన్ని ప్రిపేర్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ ఏంటంటే సబ్జెక్ట్ పర్పస్ లో రాయాలి. ఓకే, డెఫినేషన్ ఏమని రాయాలి? ద మోషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ అలాంగ్ circumference of the circle is called as the circular motion. గివ్ మీ ఎగ్జాంపుల్. మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి సార్. గివ్ మీ ఎగ్జాంపుల్. సర్క్యులర్ మోషన్ సార్. గివ్ మీ ఎగ్జాంపుల్. సర్క్యులర్ మోషన్ కి ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వండి. ఫ్యాన్. మీకు తెలిసినాయి. solar system, సోలార్ సిస్టమ్, వెరీ గుడ్. సో బట్ అది ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్, ఎలిప్టికల్ పాత్, అది నాట్ ఏ సర్క్యులర్ మోషన్. ఓకే, బట్ ఇక అందులో టైప్స్ ఉంటాయి. పర్ ఓకే డన్. రిమైనింగ్ ఇంకా థిక్ చేయండి. ఏం లేవా సర్క్యులర్ మోషన్ లో? సార్ జైంట్ వీల్ సార్. వెరీ గుడ్, జైంట్ వీల్. నెక్స్ట్ టైర్ సార్. వీల్స్. wheels, వెరీ గుడ్. wheels, very good. The motion of the wheels is also circular motion. But okay, very good. Fan. Okay, so ఇవన్నీ జనరల్. ఓకే, సో క్లాక్ గానీ, the motion of the clock గానీ, okay, and also the motion of the object. Okay, so in a circular path is also circular motion. So number of రాయొచ్చు ఎగ్జామ్స్. ఓకే, కంపల్సరీ వాట్ ఈస్ ద సర్క్యులర్ మోషన్ అంటే మీరు ఏం రాయాలి? డెఫినేషన్ రాయాలి అండ్ ఆల్సో 1 ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? 1 or 3 ఎగ్జాంపుల్ రాయాలి మినిమం. ఓకే, అది 1 మార్క్ అయినా 2 మార్క్స్ అయినా గుర్తుపెట్టుకోండి. నెక్స్ట్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. నెక్స్ట్ వన్ యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్. యాంగులర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇంతకుముందే చెప్పాను. వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్? ఈస్ జనరల్లీ వాట్ ఈస్ ద లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్? వెలాసిటీ ఇంటూ టైం. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ అని ఫార్ములా చెప్తున్నావు. వాట్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్? ఏంటి డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి? లీనియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే ఏంటి? ట్రావెల్ డిస్టెన్స్. వెరీ గుడ్. The shortest distance traveled by the object. Very good. Shortest distance between the 2 points. Okay, shortest distance between the 2 points is called as the displacement. Okay, so the distance between the 2 points, that means the object changes the position with respect to the time, with respect to the position, right? Position అనేది చేంజ్ చేసుకుంటున్నాను